بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تعطي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفاء والوفاء والجود والكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى
الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربنا guru haji Marzuki Nusrat Guru Muhammad Fahim bin Ja'man, ثم guru Zayad bin Hajir, guru Mursalim bin Nasir, Habib Abdullah bin Salim, Sami'al Rasidil Walid, Abu Yakin Sahibin bin Arif, Malmarhum wa Bina binti Binyan, Nunasrah binti Malmarhum wa Kuna binti Kutut wa usulihim wa furuhim, ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وشيخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة والسلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakati. Qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna az-zakata sammahumul musyrikin. Wa qala ta'ala wa la tahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum fayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa qala ta'ala wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Wallahu a'lam.
Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan daripada pelajaran kita. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat sehat afiat dari Allah yang dengan memberikan nikmat tersebut daripada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan juga nikmat taufik, kemampuan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama hadir pada malam hari ini. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita pergunakan waktu kita pada malam hari ini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala, karena Allah kita niatkan semata-mata karena Allah. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemarin kita mempelajari tentang bab ziarah kubur. Yang kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal ana fazuruha. Sekarang ziarahlah oleh kalian, berziarahlah oleh kalian. Karena pada awal waktunya ziarah dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena banyak kemusyrikan yang terjadi pada awal-awal apa? Masa datangnya Islam. Banyak yang menjadikan kubur mereka ittikhaz, yang menjadikan daripada kubur mereka ya sebagai daripada alat untuk permohonan ya, kepada kubur ataupun untuk menjadi bahan kuburan sebagai apa? Sebagai mereka ratapan. Nah, ditinggal mati, ditinggal wafat oleh siapa? Oleh ahli keluarganya. Dia meratapi kuburan siapa? Kuburan keluarganya yang telah meninggal dunia, yang telah wafat, diratapi oleh mereka. Nah, itu di awal-awal masa apa? Masa datangnya Islam. Makanya di awal-awal masa datangnya Islam diapain? Dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melarang dan banyak melihat faidah daripada ziarah kubur, maka disuruhlah umat daripada sahabat pada waktu itu untuk apa? Untuk berziarah kubur. Karena dengan berziarah kubur, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ziyaratal qabr yarqul qalba, dapat melunakkan hati yang keras. Dengan kita berziarah kubur dapat apa? Dapat melunakkan hati yang keras. Hatinya yang keras ya, maka akan bisa lunak dengan sebab dia berziarah kubur. Karena akan mengingat apa? Mengingat kematian, bahwa dirinya enggak akan apa? Enggak akan kekal di dunia ini. Akan ada masanya, akan ada waktunya. Dia juga yang sedang ziarah kubur akan dipendam dan ikut ke dalam kubur, mengikuti daripada siapa? Mereka yang telah dikubur, yang telah wafat dan dikubur lebih dahulu. Nah, tentunya para ziarah kubur juga itu yang diharapkan. Ketika dia berziarah kubur dapat melunakkan hati dia untuk mengingat kematian, bahwasanya dengan kematian tersebut bahwa dia akan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tudmi'ul ain, dan juga ziarah kubur dapat melelehkan mata, maksudnya. Nah, dapat melelehkan air, mengeluarkan air mata ya. Dengan ingat kepada ahli kuburnya, baik kebaikannya dan yang lainnya, kita ingat menjadi apa? Menjadi motivasi buat kita yang masih hidup, bahwasanya kita juga perlu banyak berbuat kebaikan, amal soleh ya, yang perlu kita bawa untuk apa? Untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tudzakirul akhirah. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur fungsinya untuk mengingat akhirat. Jadi bukan hanya kita ziarah kubur buat dunia kita saja ya, bukan hanya buat justru buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berziarah kubur, baik ziarah kepada kedua orang tua kita, ziarah kepada ahli famili kita, maupun nanti kita berziarah kepada para salafus saleh, para ulama ya, yang mereka mempunyai kelebihan, keistiqomahan di
dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka dikasih tuh keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan asbab keberkahan mereka, dengan asbab ketaatan mereka, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar ketika kita ziarah kubur kepada mereka, kita juga dijadikan ya minimal kita bisa mengikuti daripada jejak-jejak amal soleh perbuatan mereka. Ya, itu intinya ya, agar kita bisa ingat akhirat dan memperbanyak bekal kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ziarah kubur kemarin ada adab-adabnya. Ya, baik kita hanya lewat di pemakaman maupun kita ketika niat berziarah kubur. Nah, kemarin ketika kita datang ya ataupun kita hanya melewati suatu kuburan, pekoberan, kita disuruh apa? Memberi salam. Nah, kita diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi salam kepada ahliku dengan lafaznya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu lafaznya ya, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Jadi mukhatab ini kita ajak apa? Kita ajak ngomong karena langsung mukhatab langsung kita ajak ngomong tuh assalamualaikum. Berarti yang diajak ngomong apa? Dengar. Makanya kata baginda Nabi ucapkan dengan assalamualaikum. Ya, mukhatab kita ajak ngomong tuh assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai ahli kubur daripada golongan muslimin dan mukminin. Antum lana salafun, kalian telah mendahului kami. Ya, kalian telah mendahului wa nahnu lakum tabaun, dan kami juga suatu saat akan mengikut kalian. Wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami juga insyaallah ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala suatu waktu akan lahikun, akan juga mengikut kalian, berjumpa dengan kalian. Itu lafaznya. Ada juga lafaz yang kedua assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Sama juga tuh ya. Tambahin juga Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Nah, itu lafaz salam kalau kita cuma lewat kuburan. Jadi kalau kita lewat kuburan jangan diem aja. Kita disuruh apa? Disuruh memberi salam. Ya, disuruh memberi salam dan juga mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya, agar Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya, disuruh tuh ya, atau walakumul afiyah, nas'alullah lana walakumul afiyah. Juga ada doanya nanti agar kita minta kita yang hidup maupun mereka yang berada di dalam kubur dikasih afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di dalam kubur akan apa? Akan lama juga dia menunggu datangnya hari kiamat. Ya, banyak udah babnya tuh, di bab salat ada seorang ulama yang kerjaan hidupnya dia zikir la ilaha illallah ulqi biha rabbi. Itu banyak tuh doanya tuh. Nah, seorang ulama pas digali tahu-tahu dia lagi apa? Masih ingat enggak? Pas digali lagi minum teh di dalam kuburannya sama seorang penggali. Kaget tuh yang gali apa? Yang gali kubur kaget. Makanya ditanya, yang lagi di dalam kubur nanya tuh ya, seorang ahli zikir nanya, apakah udah datang katanya hari kiamat ke penggali kubur. Lalu dijawab belum datang hari kiamat. Nah, terus ditanya lagi, apa yang membuat engkau mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, mendapatkan nikmat kubur, minum teh, ada halawah, di mana? Di dalam kuburnya. Ya, itu disaksikan oleh seorang penggali kubur. Disaksikan oleh penggali kubur, maka dia jawab setiap habis sholat dia nggak pernah ninggalin zikir yang dia punya. Nah, zikirnya yang udah kita tulis tuh, la ilaha illallah biha ulqi biha rabbi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah aqtau biha dahri. Itu dibaca tuh setiap habis apa? Habis sholat. Nah,
dia ngamalin tuh selama hidupnya, dia ngamalin doa itu tuh, ya, hanya doa itu. Berkat doa itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah, dia mendapatkan nikmat kubur. Dan dia juga menunggu tuh, menunggu apa? Menunggu datangnya hari kiamat. Meskipun dia sudah mendapatkan nikmat kubur. Itu aja yang mendapatkan nikmat kubur terasa apa? Terasa lama datangnya hari kiamat. Apalagi yang mendapatkan siksa kubur, pasti akan sangat apa? Akan sangat lama. Miqdaruhu amsuna, apa tuh waktu itu? Sama dengan 1000 tahun dunia, ya. Jadi satu hari di dalam kubur atau satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nah, itu bayangin tuh, ya. Bayangin betapa lamanya kita berada di dalam. Makanya kita waktu masih hidup banyak daripada perintah-perintah Allah, daripada anjuran-anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk memperbanyak bekal menghadap Allah subhanahu wa taala. Apapun bekalnya, yang amal soleh sesuai syarat rukun yang kita kerjakan, dan yang terlebih penting ikhlas karena Allah subhanahu wa taala, baik muamalah kepada Allah dan juga muamalah kepada sesama manusia, semuanya ikhlas karena Allah, aturannya kita ikutin, maka insya Allah semuanya kalau kita niatkan karena Allah akan menjadi apa? Akan menjadi bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ziarah kubur ada apa? Ada adab-adabnya yang perlu kita perhatikan. Kemarin juga jangan duduk di atas kuburan, jangan nginjek-injek kuburan. Itu adab-adab tuh, ya, adab-adab kita ketika kita berada di area kuburan yang perlu kita perhatikan, ya, yang perlu kita perhatikan. Karena mereka yang sudah wafat juga harus dimuliakan juga sebagaimana mereka masih hidup, ya. Jadi mereka yang sudah wafat harus diperlakukan juga, dihormati juga sama dengan orang yang masih hidup. Itu diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada babuz zakah, ya, bab yang menerangkan tentang zakat. Jadi di pembahasan zakat ini nanti banyaknya justru tentang ancaman-ancaman, ya, bagi orang-orang yang tidak mau memberikan zakat, menunaikan zakat. Nah, jadi zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang telah cukup nisabnya, yang telah cukup daripada hartanya tersebut, nanti hitungannya, miqdarnya, dan diberikan kepada golongan yang tertentu, ya, asnafuz zakah itu diberikan. Jadi nanti ada namanya zakat apa? Zakat mal. Dari zakat mal nanti banyak bagian-bagian daripada zakat mal. Jadi secara luas yang namanya zakat itu adalah kewajiban seorang muslim yang mesti ditunaikan jika telah apa? Cukup nisabnya, ya. Jika telah cukup nisabnya dan cukup haulnya, nanti wajib diapain? Wajib dikeluarkan, karena nanti harta yang masih bercampur dengan harta zakat maka akan binasa, akan rusak harta tersebut. Jadi kalau ada orang udah cukup memenuhi syarat dia mengeluarkan zakat, dia nggak mau ngeluarin zakat, maka hartanya akan apa? Akan rusak, ya, hartanya akan menjadi kotor, ya, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala wailun lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah sammahum al musyrikin. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wailun, celakalah, ya, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang musyrik, atau masuklah ke dalam neraka wail. Jadi wail ada dua tuh terjemahannya, ada celaka, ada namanya neraka apa? Neraka wail, wadi minan nar, suatu lembah yang berada di neraka jahanamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lembah tersebut salah satu lembahnya namanya apa? Wailun. Nanti itu khusus tuh tempat-tempat orang-orang yang kagak mau sholat, atau orang-orang yang melalaikan sholatnya, masuk juga ke neraka tersebut. Atau orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya,
tersebut. Atau lil mutaffifin, nanti orang-orang yang apa? Orang-orang yang curang di dalam berdagang, ya, di dalam dia berusaha, masuk juga tuh tempatnya kemana? Ke wail tersebut, ya, ke neraka Jahannam tersebut. Wadi namanya, suatu lembah yang terdapat di mana? Di nerakanya, di neraka Jahannam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil musyrikin alladzina la ya'tunaz zakah. Jadi orang-orang yang tidak menunaikan zakat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan apa? Samahum al musyrikin. Mereka disamakan orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang Islam yang dia tidak mau membayar zakatnya, maka seluruh amal ibadahnya nanti la nafi'alahu, nggak ada manfaatnya bagi dia. Nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya. Meskipun dia sholatnya banyak, tapi udah ada kewajiban bagi dia menunaikan zakat, dia nggak tunaikan zakatnya, maka tetap dia diapain? Dianggap musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dikategorikan musyrikin. Wailun lil musyrikin alladzina la ya'tunaz zakah. Samahumul musyrikin. Dinamakan mereka adalah orang-orang musyrik. Wa qala ta'ala, dan di ayat lain, wala tahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah mengira mereka yang pelit dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada karunia Allah. Orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta, terus dia simpan harta tersebut, huwa khairan lahum, dia anggap itu baik bagi mereka. Jadi mereka mengira semakin banyak harta semakin apa? Semakin baik, semakin banyak harta semakin bagus untuk dirinya, ya, dan untuk keluarganya. Tapi dia tidak mau apa? Tidak mau dia keluarkan. Bal huwa syarrun lahum, tapi malah harta tersebut syarrun lahum, menjadi apa? Menjadi kejelekan, keburukan bagi mereka, ya. Sayutawakuna bakilu yaumal qiyamah. Seluruh harta-harta mereka nanti di hari kiamat akan dikalungkan kepada leher-leher mereka. Jadi hartanya yang begitu banyaknya yang dia simpan di dunia, yang dia nggak mau apain, zakatin, akan dikalungkan di leher-leher mereka pada hari kiamat. Wa qala Allah taala, dan juga di ayat lain, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, dan juga orang-orang yang menyimpan daripada emas dan peraknya, wala yunfiqunha fi sabilillah, dan mereka tidak keluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar kepada mereka dengan kabar siksaan yang begitu pedihnya, siksaan yang begitu kerasnya, azabun alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu mereka dibakar di atas harta-harta mereka di neraka Jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, maka dengan harta-harta mereka fatukwa, disetrika jidat mereka. Dengan apa? Dengan hartanya yang udah dipanasi nama api neraka Jahannam. Jidat mereka ditriska, wajunubuhum, dan juga lambung mereka diapain? Ditriska, wazuhuruhum, dan pundak mereka juga ditriska, dipanasin dengan harta mereka yang mereka pendam waktu di mana? Di dunia, yang mereka enggak keluarin daripada zakatnya dan daripada sedekahnya. Hadza ma kanaztum, kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ma kanaztum, inilah apa-apa yang telah kalian pendam, kalian simpan waktu kalian di mana? Di dunia. Di anfusikum, aku kembalikan kepada diri kalian. Ma fazuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah oleh kalian ma kuntum taknizun, apa-apa yang telah kalian simpan daripada harta-harta kalian. Jadi betapa apa? Betapa pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang enggak mau mengeluarkan zakatnya, ya.
baik nanti banyak, ada zakat emas, zakat perak, ya, zakat fiddah, ya, zakat apa lagi? Zakat hewan ternak, zakat apa lagi? Biji-bijian, banyak nanti daripada zakat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada apa? Ada takarannya, ya, ada nisabnya, ada haulnya, ya. Nah, kalau udah ada nisabnya, dia nggak mau keluarin daripada zakatnya, maka mereka lah termasuk yang mendapat apa? Mendapat siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di hari di kiamat. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah oleh kalian apa-apa yang kalian simpan waktu di dunia. Karena banyak nanti orang-orang yang udah apa? Yang udah banyak hartanya, dia merasa dia yang capek nyarinya apa? Nyarinya, ya, dia udah banting tulang nyari apa? Nyari uang, ya, nyari harta tersebut di dunia, udah capek susah payah sehingga dia malas apa? Malas mengeluarkannya, ya, malas mengeluarkannya. Maka ma bakilu, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian pelitkan waktu di dunia, sedangkan itu semuanya ada fadilah dari Allah Subhanahu min fadlih, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita punya daripada harta-harta dunia itu semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dari Allah. Maka Allah minta lagi tuh berupa zakat, ya, untuk mensucikan daripada harta kita. Jadi fungsinya sebenarnya buat siapa? Buat kita lagi. Zakat itu fungsinya buat kita lah, buat kita lagi. Karena harta yang dizakati nanti akan akan bertumbuh, akan bertambah berkah dan bertambah banyak. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan hartanya jadi bersih, ya. Hartanya jadi bersih, harta yang dikeluarkan daripada zakat. Wa akhraja Syekhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditakhrij daripada Imam Bukhari Muslim. Syekhani an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufiyat lahu safaihu minan nar. Ini panjang nih hadisnya nih, ya. Panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja atau barang siapa daripada orang-orang yang memiliki emas dan perak, la yu'addi zakat minha haqqaha, yang tidak menunaikan, memberikan, mengeluarkan daripadanya emas perak tersebut, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat, sufihat lahu safaifu finan nar, maka akan dijadikan lembaran-lembaran atau dijadikan papan-papan daripada apa? Hartanya itu yang dia tidak mau keluarin, emas peraknya yang dia simpan, yang dia nggak mau keluarin zakatnya, maka pada hari kiamat Allah jadikan sufihat safaih, nah, yaitu lembaran-lembaran atau papan-papan minan nar, yang terbuat dari api neraka. Fa uhma 'alaiha fi nari jahannama, maka akan dibakar papan-papan tersebut yang terbuat dari emas di neraka jahanam. Fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zuhruhu, maka akan dipanaskan, ditriska dengannya janbuhu, jidat-jidat mereka, wa jabinuhu, dan juga jabin. Apa jabin? Lambung-lambung mereka, ya. Wa zuhruhu, dan juga punggung-punggung mereka. Dengan apa? Dengan sufihat tadi tuh, dengan lempengan-lempengan apa? Lempengan-lempengan kayu, lempengan-lempengan lembaran yang terbuat dari apa? Dari api. Lempengan tersebut berasal dari emas perak yang diapain? Yang dia simpen, ya, di waktu di dunia, yang dia tidak mau keluarkan. Maka fatuk wabiha, maka dia akan memanaskan, mentriska. Fatuk wabiha ditriskain tuh, diapain? Ditriska jidatnya, punggungnya, yang sampai lambungnya semua ditriska oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan lempengan-lempengan tersebut. Ayyuwasa'u jismuhu laha kulluha wa in katurat. Maka jika banyak emas peraknya, saking banyaknya, maka tubuh dia akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lempengan-lempengan tersebut apa? Cukup diapain? Ditiriskan ke tubuh-tubuh mereka. Emas apa? Emas peraknya, dan begitu seterusnya, ya. Kullama baridat uidat lahu fi yaumin kana miqdam sina yauma. Kalau udah dingin lempengan tersebut, papan tersebut yang tadi dipanasin, maka uidat, dikembaliin lagi oleh Allah, digarang lagi, dipanggang lagi sampai panas lagi, terus ditiriskan lagi badannya, tubuhnya semuanya. Fi yaumin, yang mana satu hari sama dengan alfisanah, ya. Satu hari sama dengan berapa? Miqdar khamsina alfisanah. Ini lebih banyak lagi nih. Satu hari seukuran dengan 50.000 tahun dunia. Satu hari sama dengan berapa? 50.000 tahun ukuran dunia. 50.000 tahun. Kalau kita hidup cuma 60 tahun, berapa kali hidup kita tuh? Ya. Itu satu harinya. Sedangkan kita terus diapain? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yuqda bainal ibad. Sampai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan daripada hamba-hambanya. Maksudnya ketetapan hukumnya oleh Allah. Jadi terserah Allah mau sampai kapan, ya. Terserah Allah mau sampai kapan tuh. Perhitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fayara sabilahu, maka dia melihat daripada jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah dia terus dimasukin ke dalam nerakanya Allah, ataupun dia nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan orang yang beriman kepada Allah, meskipun dia ahlul ma'asi, masih juga tuh ada kesempatan, kemungkinan masuk apa? Masuk surga. Meskipun digeceknya lebih apa? Lebih lama. Jadi kalau baju digeceknya lebih apa tuh? Kalau kotor banget, ya lebih lama. Diteriskan lagi, diapain lagi, dikucek lagi, ya. Terus begitu sampai dia bersih. Kalau dia masih punya iman, ya. Kalau dia masih punya iman. Adapun orang-orang kafir, maka abadan, sarmada, kekal selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, satu harinya sama dengan berapa? 50.000. Sedangkan hukumannya terserah Allah mau sampai kapan. Itu luar biasa tuh, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan juga berbareng seimbang dengan apa? Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah udah kasih banyak tuh kita di dunia rahmatnya, kasih sayang, kemurahannya, sholat berjamaah, taklim, ngaji, yang begitu banyak apanya? Pahalanya dari Allah, fadilahnya, karena kemurahan Allah Subhanahu. Perbaikin wudunya, sempurnain wudunya, sampai yang sunnah-sunnahnya dikerjain. Banyak apa? Banyak ganjarannya dari Allah, pahalanya. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, murka Allah juga sangat apa? Sangat dahsyat. Ya, makanya sayang Allah berbareng dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh terus minta mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ibadah kita enggak ada sebanding dengan rahmatnya Allah. Sebanyak apapun kita ibadah di dunia, ya, dari kecil sampai gede kita terus taat sama Allah, tapi kalau kita cuma ngandalin daripada kebisaan kita ngaku karena susah payah kita, maka tidak akan apa? Tidak akan sebanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah, ya, kita sholat, kita semuanya ngerjain amal soleh, kita minta agar mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan nanti mewafatkan kita husnul khatimah, mendapatkan nikmat daripada nikmat kubur, dan juga mendapatkan hisab yasira. Hisab yang apa? Yang mudah, ya, hisab yang mudah, yang enggak susah hisabnya, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman pedihnya dari Allah bagi mereka
ngeluarin zakatnya, baik zakat daripada emas dan peraknya. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah." Ditanyakan lagi oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, fal ibilu." Bagaimana orang-orang yang memiliki unta, katanya. Mereka yang pada menernak unta. Apakah cuman itu hukuman ancaman buat mereka yang punya emas sama perak aja? Bagaimana orang-orang yang mempunyai unta? Maka kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan lagi, wa qala wala sahibi ibilin, dan begitu juga bagi para pemilik unta, katanya, la yu'addi min haqqaha, mereka yang tidak mau menunaikan, mengeluarkan daripada haknya, wa min haqqiha hilbuha yauma wirdiha, dan daripada suatu haknya itu adalah susu yang diperahnya, ya, ketika unta itu sedang dalam keadaan haus. Jadi aturannya kalau unta kalau mau meres susunya itu ketika dia dalam keadaan apa? Keadaan haus. Ya. Itu juga nanti ada apa? Ada hitungannya. Ya. Ilana iza kana yaumal qiyamah. Kecuali orang tersebut yang nggak mau bayarin daripada zakat ibilnya, ya, zakat untanya, kecuali nanti pada hari kiamat butihalaha, maka dihamparkan baginya, ya, dihamparkan baginya. Butia itu dihamparkan biqaun korkorun, di suatu padang yang sangat apa? Yang sangat luas. Nanti ada tempat orang yang miara, orang yang punya unta banyak yang nggak mau ngeluarin apa? Nggak mau ngeluarin zakat, pada hari kiamat dia akan ditaruh di suatu tempat yang sangat luas, korkor yang ada dengkuran daripada onta-ontanya. Maksudnya onta-ontanya apa? Pada apa? Pada berisik di padang tersebut, di tempat tersebut. Aufara makanat, ya. Aufara makanat, yang meskipun padangnya sangat luas, tapi aufara makanat, terasa sangat apa? Sangat sempit, sangat sumpek, karena saking banyaknya onta-onta dia nanti di mana? Di hari kiamat. Jadi onta-onta yang dia waktu di dunia dia nggak keluarin zakatnya, di nanti di hari kiamat akan berubah apa? Menjadi sangat banyak, meskipun padangnya tempatnya sangat luas, sehingga tempat tersebut sangat sesak, terasa sesak, ya. Ini hukuman nih bagi mereka yang nggak mau ngeluarin zakat ontanya. La yafidu minha fasilan wahidan, yang tidak hilang daripada satu pun onta tersebut yang saking banyaknya. Maksudnya tata'uhu bi akhfafiha, kerjaannya ngapain? Nginjek-nginjek yang punyanya, sahibul ibil tadi. Orang-orang yang punya apa? Yang punya ontanya nanti di akhirat akan diinjek-injek oleh siapa? Oleh ontanya. Wata'udu bi akhfafiha, dan akan digigit dengan mulut-mulut mereka. Jadi dimakanin, ya. Tubuhnya dimakanin, diinjekin sama apa? Sama onta-onta mereka, ya. Sama onta-onta mereka. Kullama marra alai ulaha, kalau udah rombongan yang satu, onta rombongannya jadi banyak, nanti rombongan ontanya. Di mana? Di hari kiamat. Kalau yang satu udah lewat, maka akan lewat lagi yang lainnya, dan begitu seterusnya. Bolak-balik. Nah, jadi kerjaan onta tersebut bolak-balik nginjekin dia, bolak-balik makanin dia. Tubuhnya udah hancur, dijadiin lagi sama Allah. Tubuhnya udah hancur, dijadiin lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Meskipun sekarang di dunia kita nggak masuk ke logika kita, ya, nggak masuk logika kita. Nah, tapi itulah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saking pedih, gambaran saking pedihnya begitu tuh, ya. Jadi terus dia diinjek-injek sama ontanya, digigit, dimakan sama ontanya. Rada ali akhra fi yaumin kana miqdar 50 alfasana, sama tadi, yang mana satu harinya semisal ataupun sekodar 50.000 tahun lamanya hukumannya. Di mana? Di akhirat. Bainal ibad fayal sabila ilama ilal jannah, ya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sama kayak tadi tuh, apakah dia nanti terakhirnya masuk ke nerakanya jahanamnya Allah diterusin, ataupun nanti dia ditarik ke mana? Ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuannya dari siapa? Dari Allah
Lalu sahabat yang lain bertanya, "Qila ya Rasulullah." Ditanya lagi oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, fal baqar wal ghanamu." Sahabat nanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang memiliki baqarah, apa? Sapi. Bagaimana orang-orang yang memiliki ghanam, kambing yang enggak mau ngeluarin zakat, yang enggak mau ngeluarin zakatnya?" Jadi sahabat nanya lagi nih, tadi kan emas perak, hukumannya kayak gitu. Terus orang yang mempunyai unta, hukumannya juga kayak gitu. Bagaimana kalau orang-orang yang mempunyai sapi dan kambing, kalau mereka nggak mau ngeluarin apa? Nggak mau ngeluarin zakatnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala sahibi baqarin wala ghanamin, wala sahibi baqarin wala ghanamin, dan begitu juga para pemilik sapi dan pemilik apa? Pemilik kambing. Jadi wala sahibi atau ke atas lagi tuh, mamin sahibi zahabin wala fiddatin. Ini sama, mamin sahibi baqarin wala ghanamin la yu'addi min haqqaha, yang enggak mau ngeluarin daripada haknya, kewajiban zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat, mutiha laha baqaun qarqar, maka dia akan diluaskan di tempat yang sangat luas, yang sangat sumpek, la yafidu minha syai'an laisa fiha aqsahu wala jalhahu wala adbahu, yang mana di tempat tersebut penuh sesak dengan apa? Dengan sapi dan dengan kambing, yang mana sapi-sapi tersebut dan kambing-kambing tersebut laisa fiha aqsahu, yang apa nih, tanduknya kagak miring kemana? Ke dalam. Jadi runcingnya kemana? Ke dalam. Jadi runcingnya ke depan, kemana? Ke depan. Jadi tanduknya, runcingnya ke depan, wala jalhahu, yang palanya enggak botak. Jadi palanya apa? Penuh dengan bulu-bulu, wala adbahu, dan juga daripada tanduknya enggak ada yang pecah, sempurna tanduknya bagus-bagus, tajam-tajam, runcing. Apa kerjaan sapi dan kambing-kambing tersebut? Kerjaannya tan totihu bikuruniha, kerjaannya nyerudukin orang yang punyanya, yang nggak mau ngeluarin zakat. Diserudukin pakai apa? Pakai tanduk mereka, dibadukin ya, dengan tanduknya yang apa? Yang tajam ya. Wa tatau bi azlafiha, dan juga dia dicakarin dengan kuku-kuku kakinya. Kullama mar'ala ulaha radale ukhraha. Setiap datang kelompok yang satu udah selesai, maka datang lagi kelompok yang lainnya. Begitu seterusnya ya. Siksaannya begitu seterusnya. Pada hari kana mikrahomsina alfasana, yang mana satu hari sama dengan 50.000 tahun lamanya, hatta yuqda bainal ibad, sampai ditetapkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, fayara sabilau, maka akan melihat dia nanti jalannya terakhirnya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah dia masuk ke surganya Allah, ataukah dia masih dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nanti daripada apa? Daripada zakat hewan ternak, ada ukuran-ukurannya ya. Sapi berapa, kambing berapa, ataupun apa? Unta berapa, dia memiliki unta berapa, dia nggak zakatin, maka dia kena tuh. Atau dia punya sapi berapa, dia nggak zakatin. Cuman catatannya nanti hewan ternak. Jadi ada apa? Ada nisabnya ya, ada nisabnya, dan juga ada haulnya. Dia punya selama satu tahun. Beda lagi nanti kalau hewan-hewan jualan, itu beda lagi nanti masuknya, bukan ke zakat apa? Zakat hewan ternak, nanti masuknya ke zakat apa? Zakat penghasilan ya. Zakat tijarah nanti jual beli, itu beda lagi hitungannya. Kalau zakat tijarah nanti sama dengan emas perak, nisabnya itu sekitar 80 atau 85 gram. Kalau dia udah punya sebanyak itu, dia nggak keluarin ya, baik dia punya zakat penghasilan tadi tijarah, maupun dia punya zakat apa? Zakat daripada emas perak, udah
itu nilainya, maka dia nggak keluarin, maka akan apa? Akan mendapat nih ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti ada catatan-catatannya ya. Nanti ada catatan-catatannya. Lebih lengkapnya udah ada tuh di kitab Safina ya, udah diapain? Dilengkapin tentang bab zakat, ataupun nanti di I'anatul Talibin. Nah, kitab yang lebih besar lagi, lebih terinci lagi. Jadi di sini cuma ada ancaman-ancaman aja dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang enggak mau ngapain? Enggak mau nguarin zakatnya. Dan juga ada nanti tentang emas perak, balagohnya berapa daripada emas dan perak. Nanti bisa kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Itulah beberapa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa lagi ya, ancaman yang beberapa lagi yang insyaallah akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita dikasih sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih taufik hidayah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meneruskan daripada apa-apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang tua kita, dan daripada engkong-engkong kita dan yang lainnya ya, yang telah mengistiqomahkan daripada taklim malam Senin. Semoga kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahlil zikir, paling kita niatkan untuk para guru-guru dan orang tua yang telah berperang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fatihah kita niatkan untuk keluarga Bapak Haji Mustafa. Yang pertama diniatkan untuk Guru Muhammad Arif bin Guru Somin, kedua Kiai Muhammad Shuaib bin Guru Arif, Haji Tinggal bin Sintong, Haji Tuki bin Haji Tinggal, Haji Hasani binti Nirin, Haji Saini binti Ahmad, Haji Asmawi bin Haji Abu Hasan, Hasbi bin Haji
Faul.